السلام علیکم جی۔ سہارے اردو کتاب کی مشق نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم سہارے اردو کتاب میں جو شامل ہے مشق نمبر 19 کو حل کریں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سا ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ افسانوی مجموعہ تانبے کے برتن کس کا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خالد فتح محمد۔ دوسرا سوال ہے کہ شعر ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ شاعر کا نام جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جگر مراد آبادی۔ تیسرا سوال دیکھیں کہ 1944 میں کس نے اپنے شوہر سے مل کر بنگلور سے رسالہ نیا دور کا اجرا کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے ممتاز شیریں۔ چوتھا سوال ہے کہ گزرے دن درج ذیل میں سے کس ادیب کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حسن منظر۔ پانچواں سوال ہے کہ ملا واحدی کا اصل نام جو ہے وہ کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے محمد ارتضیٰ۔ چھٹا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے فرمان فتح پوری کی کتاب کی شناخت کریں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے میر کو سمجھنے کے لیے۔ ساتواں سوال تعبیر غالب، تعبیرات غالب کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے فرمان فتح پوری۔ آٹھواں سوال ہمارے پاس ہے کہ ممتاز شیریں کا پہلا افسانہ انگڑائی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوا؟ اس کا درست جواب ہے ساکی رسالہ میں شائع ہوا تھا۔ نواں سوال ہے کہ پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کی تاریخ پیدائش ہے، ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1580 ہے۔ 10واں سوال ہے کہ معانی اور قطب درج ذیل میں سے کس شاعر کے جو ہیں وہ تخلص تھے؟ درست جواب اس کا ہے قلی قطب شاہ۔ 11واں سوال ہمارے پاس ہے حیرت بھری آنکھ میں چین کس کا سفر نامہ ہے؟ درست جواب ہے سلمیٰ اعوان۔ 12واں سوال ہے کہ درج ذیل کتابوں میں سے کس کتاب کے دیباچے کا عنوان دیباچوں کا دیباچہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپ بیتی خواجہ حسن نظامی کی جو کتاب ہے۔ 13واں سوال ہے کہ تمنا کا دوسرا قدم اور غالب کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے فرمان فتح پوری۔ 14واں سوال ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے، احسان مند بیٹے کی طرف سے عقیدت کے 2 پھول ماں کی قبر پر، یہ الفاظ کس کتاب میں بطور انتساب استعمال ہوئے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اعمال نامہ، جو کہ سر رضا علی کی کتاب ہے۔ 15واں سوال ہے کہ یادداشتوں پر مبنی کتاب خفیف مخفی کی خواب بیتی کس ادیب کی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مرزا اطہر بیگ۔ 16واں سوال ابراہیم جلیس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے رشتہ۔ 17واں سوال دیکھیے گا کہ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوا؟ اس کا درست جواب ہے معارف۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 18 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ درج ذیل میں سے حسن منظر کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا انسان کا دیش۔ 19واں سوال ہے کہ ممتاز شیریں کے افسانوی مجموعے اپنی نگریہ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے حسن عسکری۔ 20واں سوال معیار ممتاز شیریں کی تنقیدی کتاب ہے، بتائیے اس میں کتنے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 13۔ 21واں سوال ہری یوپیا ناول کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر حنا جمشید۔ 22واں سوال مشتاق احمد یوسفی کب پاکستان ہجرت کر کے آئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1950۔ 23واں سوال دیکھیں کہ یوسفی کی کتاب خاکم بدہن کا انتساب کس کے نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے ادریس فاطمہ، جو ان کی بیگم تھی۔ 24واں سوال ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ایک عمر سے نظم اور اس کی گوناگوں اشکال کا سودائی ہوں، نظم کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مجید امجد۔ 25واں سوال رشید احمد صدیقی کی کتاب مضامین رشید میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ درست جواب اس کا ہے 20۔ 26واں سوال ہے کہ انسپکٹر اور مکھیاں درج ذیل میں سے کس شاعر کی پہلی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے
नून मीम राशिद। 27वां सवाल है कि मानों के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है 2। 28वां सवाल है कि जिस तशबीह में वजह शुबा मज़कूर ना हो तो वो क्या कहलाती है, तो इसका दुरुस्त जवाब है तशबीह मुजमल। 29वां सवाल देखिए कि गाली गलोच नंग धड़ंग ठीक ठाक ग्रामर की रूह से हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है ताबे मोमल। 30वां सवाल है कि जुमला में जिस शख्स या चीज़ की बाबत कुछ कहा जाए क्या कहलाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है मुस्नद अलैह। 31वां सवाल देखिएगा कि जो बिछड़ गए इरफान सदीकी की किताब है, बताइए इसकी सिन्फ क्या है, तो इसका दुरुस्त जवाब है कॉलम। 32वां सवाल पेचो ताब ज़िंदगी किस अदीब की खुद नविश्त है, इसका दुरुस्त जवाब है सौलत रज़ा। 33वां सवाल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किस किताब में दिबाचा है और ना ही इंतसाब, तो इसका दुरुस्त जवाब है शाम शेर यारां। 34वां सवाल है कि नून मीम राशिद की पहली आज़ाद नज़्म कौन सी है, दुरुस्त जवाब इसका है जुरत परवाज़। 35वां सवाल कि जोगंदर पाल का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, इसका दुरुस्त जवाब है धरती का काल। 36वां सवाल है कि नून मीम राशिद को राशिद का तखल्लुस किसने दिया, तो इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मद वहीद केलानी। 37वां सवाल हमारी गली अहमद अली का अफसानवी मजमुआ है, बताइए इसमें कुल कितने अफसाने हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है 7। 38वां सवाल है बाग़ का दरवाज़ा किस के अफसानों का मजमुआ है, तो इसका दुरुस्त जवाब है तारिक छतारी। 39वां सवाल याद अहद रफ्ता इबादत बरेलवी की आप बीती है, बताइए इसके कितने अबवाब हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है 16। 40वां सवाल देखें कि दर्ज झैल में से शमूल अहमद का अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है सिंघार दान। 41वां सवाल देखें कि भीगे हुए लोग एक हल्फिया बयान शहर बदनसीब किसके अफसानवी मजमुए हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है इकबाल मजीद। 42वां सवाल एक कलमे से दूसरा कलमा बनाने के अमल को इल्म सर्फ़ की इस्तिलाह में कहते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा इश्तिकाक। 43वां सवाल देखेंगे कार्ल मार्क्स के मुताबिक वो लोग जो मलकियत रखते हैं और ज़राए पैदावार पर काबिज़ होते हैं कहलाते हैं, यानी उनको क्या कहते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है बूरजवाई। सवाल नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 40 हमारे पास है कि समाज के वो लोग जो मलकियत से महरूम होते हैं और काम की गर्ज सरमायादारों की दी हुई कलील उजरत पर ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ऐसे तबके को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोलतारी तबका। 45वां सवाल है कि दर्ज झैल में से किसने प्लाट को किरदार से ज़्यादा अहम करार दिया है, इसका दुरुस्त जवाब है अरस्तू। 46वां सवाल है कि जब दो लफ्ज़ शक्ल में मुशाबा हों लेकिन अनवा हरूफ नुकात और हरकात में मुख्तलिफ हों तो तजनीस की कौन सी किस्म कहलाती है, तो इसका दुरुस्त जवाब है तजनीस ख़त्ती। 47वां सवाल है कि शायर जब किसी और के शेर गज़ल या नज़्म के अशार पर एक मिसरा या शेर लगाता है तो शेरी इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा तज़मीन। 48वां सवाल तकरीज़ की इस्तिलाह के आगाज़ का ताल्लुक़ खाली जगह शायरी से है, यानी ये कहाँ से कौन सी ज़बान की शायरी से आई, तो इसका दुरुस्त जवाब है फ़ारसी। 49वां सवाल देखिएगा कि तकरीज़ किसी अदब पारे की तारीफ़ व तहसीन है ख़याली अंदाज में किस नक्काद के अल्फाज हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। 50वां और इस मश्क का आखिरी सवाल है कि लफ्ज़ तलमी यानी ये आइन के साथ है कि मानी जो है वो क्या होते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है चमक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती रही होगी। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।